السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان وسیم پرے، اور آج آپ سب کو پتہ ہے سنگر اسد عباس جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور موجود ہوں میں ان کے بھائی جان کے پاس، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زید بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ زید بھائی، ظاہر سی بات ہے اب میں آپ سے حال کیسے پوچھوں کیونکہ آپ کا جوان بھائی جا چکا ہے۔ جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں این وائی چینل، جو آپ اس دکھ کی گھڑی میں آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ دوپہر سے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بس بہت تکلیفیں سہی ہیں اس نے، ابھی اس کا لیور بھی خراب ہو چکا تھا، اور کڈنی کا تو آپ کو پتہ ہے وہ کافی عرصے سے وہ مرض میں مبتلا تھے، اور بہت ساری مرضیں جو اس کو لاحق ہو چکی تھی۔ آپ کے چینل کے ریفرنس میں پوری دنیا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ارد گرد پہ ماحول پہ نظر رکھیں۔ جو لوگ مخیر حضرات ہیں، حکومت پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے، جو صاحب نصیب لوگ ہیں، جن کے پاس اتنے سورسز ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے حساب سے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کسی کی مدد کر کے کسی کی جان بچا سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جنہوں نے اسد کے لیے بہت کچھ کیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بالخصوص ہماری فیملیز سے ہمارے ماموں ہیں استاد حسن صادق صاحب، وہ آج سے نہیں بچپن سے وہ کرتے آ رہے ہیں، شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ امانت علی بھائی ہے، علی حمزہ بھائی ہے، رضا حسن صادق ہے، اون علی ہے، اور محسن عباس سونو، اور ہمارے ماشاءاللہ خاندان سارا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ہے۔ جی بالکل، سارے کرتے رہے، ابھی بھی ان لوگوں نے سپورٹ کی ہے، تو پھر وہاں سے ہم نے شفا انٹرنیشنل سے ڈیڈ باڈی کو نکلوایا ہے۔ آپ اس کا آج ابھی 25 دن کا جو بل دیکھیں نا، لاکھوں کے حساب سے وہ بل بن چکا ہے۔ تو پہلے ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، آگے آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو خدا را جو ملک کا سرمایہ ہو، انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہو، اور یقین جانے 2 ماہ پہلے اس کو آفر ہوئی تھی، جب یہ سوشل میڈیا پہ آپ کے چینل اور دوسرے چینلز کے ریفرنس پوری دنیا میں وہ وائرل ہوا، تو انڈیا سے اس کو آفرز ہوئی کہ اسد عباس اپنا ملک چھوڑو، اپنی فیملی کو لے کے ہمارے پاس انڈیا ہو، ہم تجھے ادھر کی نیشنلٹی دیتے ہیں، تجھے ادھر کام دیں گے، سب سے بڑھ کر ہم تمہیں ہیلتھ دیں گے، ہم تمہارا علاج کرائیں گے، فری آف کاسٹ علاج کرائیں گے، تو اپنے ملک کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا حصہ ہوں، میں پاکستان میں جیوں گا اور پاکستان میں ہی مروں گا۔ تو میں پاکستان کے لیے پہلے بھی کام کرتا رہا ہوں، ابھی میں ٹھیک ہوں گا، دوبارہ میں پاکستان کے لیے کام کروں گا۔ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان سنگیت آئیکن ونر، وہ فرسٹ ایوارڈ اس نے لیا، اور آئی ایس پی آر کے لاتعداد اور پی ٹی ویز کے لاتعداد انہوں نے پرفارمنسیں دی ہوئی ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، پوری سوشل میڈیا آپ کے اس چیز سے واقف ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ تمام سوشل میڈیا والوں کا، اور بالخصوص آپ جتنے بھی دوست ہمارے عزیز و قربا رشتہ دار اہل علاقہ جو ہمارے ساتھ دوپہر میں دھوپ میں ایک پاؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ بتائیں، جو گردہ دیا تھا آپ نے، جی وہ کس سن میں دیا تھا آپ نے؟ جی 2017، 14 دسمبر 2017، شفا انٹرنیشنل پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور پاکستان کا سب سے ایکسپینسز ہاسپٹل ہے، آپ وہاں سے ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں۔ ہم وہاں پہ پرائیویٹ طور پہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے، ہمارے پاس لاہور میں جو پراپرٹیز تھی، اسد کے پاس، ہمارے پاس، علی بھائی کے پاس، ہمارے ماموں لوگوں نے، کیونکہ مرض بہت بڑی تھی، وہاں پہ ہم نے پرائیویٹ طور پہ 6 ماہ ادھر ہاسپٹل میں رہے ہیں، کنٹینیو 6 ماہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ ہر منتھلی جو اس کا ٹیسٹ ہوتے تھے، چیک اپ ہوتے تھے، وہ بھی کرواتے تھے، اور اس کی میڈیسن جو 2 لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ کڈنی کے بعد جو سیلسیپٹ کی میڈیسن ہوتی ہے، وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے ماہ کی میڈیسن ہوتی ہے، اس میں ایک دن کی بھی شارٹیج نہیں ہونی پڑی۔ وہ جو کچھ بھی تھا وہ کرتے رہے ہیں، جتنی سورسز تھے جو کیے، خاندان نے بھی کیا ہے، بہت سارا انہیں کیا ہے۔ پھر ایسے ہوا، ہم نے حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ہمارے لیے کچھ سپورٹ کرے، اور میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے۔ ہم گورنمنٹ پی کے الائی میں گئے ہیں اور لاتعداد ہاسپٹلوں میں گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ 80% آپ کر لیں، 20% ہم کر لیں گے۔ ہم نے کہا کہ جہاں پہ ہم نے پہلے 100% کیا ہے، اب ہم 80% کہاں سے کریں گے، ہمارے پاس تو 80% ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ کچھ نہیں کر سکتے ہم آپ کے لیے، کوئی سیاسی بندے نے نہیں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا۔ ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جن لوگوں نے اوورسیز پاکستان، کیونکہ اسد کا ورلڈ ٹورز کے حوالے سے کال حسن بینڈ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے لاتعداد جو امریکہ میں جو ان کے دوست ہیں، ان لوگوں نے سپورٹ کی ہے، اور ہمارے پاکستان کے لاتعداد دوستوں نے سپورٹ کی ہے، کسی نے 5,000، کسی نے 100، کسی نے 200، کسی نے 500، تو وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کی مرض بڑی تھی، ہم 4 ماہ سے یہی دن رات حکومت پاکستان کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بھی کہتے رہے کہ خدا را اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کسی کی انسان کی جان بچا لیں۔ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ ان کے ڈیزرو کرتے ہیں، آپ بھلے چیک کریں، اپنی ٹیم بھیجیں، آپ ہماری غریبی دیکھیں، ہماری مفلسی دیکھیں،
अभी भी जिस तरह मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरह से हमने डेड बॉडी वहाँ से शिफा इंटरनेशनल प्राइवेट हॉस्पिटल जड़ावाला से जिस तरह से हमने डेड बॉडी ली है, ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। आप जाके वहाँ पे हमारा डाटा निकलवा सकते हैं। हमें हुकूमत पाकिस्तान से भी ये इतराज़ है, और असद लास्ट टाइम ये कहता रहा कि मैं खुदा की बारगाह में इन लोगों की शिकायत करूँगा। वो आपकी लास्ट वीडियो भी आप उसकी देख सकते हैं कि वो कह रहा था कि मेरे पास वक्त कम है, मैं खुदा के सामने इन लोगों की शिकायत करूँगा कि बारेला कि मैं इनसे दस्तखत करता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, दस्तक देता रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ करो। किस मुंह से हम जाएंगे जब वो शिकायत करेंगे अल्लाह के सामने, तो हम किस मुंह से? बाकी उन लोगों के लिए मैं बताऊँ, वो दुआ ले गए हैं जिन लोगों ने 1 रुपए की भी सपोर्ट की है। जहाँ कोई माली सपोर्ट नहीं कर सका, वो आके उसको हौसला देता रहे, हमें हौसला देता रहे, बिलखुसूस आपके मीडिया के रेफरेंस जो हमें आके हौसला देते रहे, उन लोगों के लिए हम दुआ गो हैं। बस मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू लेने के लिए रॉबर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल में गया, तो वो ना बोल नहीं पा रहे थे, तो मुझे कहते हैं वसीम भाई तुम बहुत अच्छे हो, और यार दुआ करो मैं इतना ठीक हो जाऊँ कि सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू दे सकूँ, इतना ठीक हो जाऊँ। ऐसा ही आप सोशल मीडिया इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। वो आपकी टीम का बहुत ज़्यादा वो हौसला मिलता था, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, सतियाना बंगला फैसलाबाद से काफ़ी किलोमीटर गांव में 30-35 किलोमीटर एक विलेज है, छोटा सा विलेज है। अगर देखें ना कि बंदा बीमार है, कोई उसकी इयादत के लिए आ जाए तो उसको बड़ी हौसला मिलता है, उसको बड़ी पावर मिलती है। मेरे लातादाद चैनल्स लोग आते थे तो हमें खुशी मिलती थी कि यार हमारा एक फैमिली मेम्बर आए हैं, ख़ानदान की तरह। वो आते थे, डिस्कस करते थे, उसकी खैरियत पूछते थे, उसको हौसला देते थे और थोड़ी बहुत सपोर्ट भी करते थे। उससे हमें बहुत कुछ मिलता था। यकीन जाने घर में हमारे पूरा ख़ानदान उन लोगों के लिए नमाज़ पढ़ के दुआएं करता था कि अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई। जी हमारे जड़ावाला से हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे ये वालिदैन की हैसियत रखते हैं, ये हमारे साथ दुख में शरीक हैं। हम इनका और जड़ावाला वरियाम नगर का पूरे ख़ानदान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। ये हमारे मामू की तरह है, ये हमारे मामू नज़ाकत साहब के दोस्त हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे मामू हैं। तो ये हमारे साथ पूरा ख़ानदान आ चुका है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चों को लेके साथ आ चुके हैं कि हम आपके दुख में बराबर शरीक हैं। तो ये आप इनसे ज़रा हमारे ख्यालात का इज़हार फरमाएं। पहले ज़हीर बात साहब ने अपने भरा नूं गुर्दा हथिया दिया, और ये डॉक्टर भी हैं, ये सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। मैं अभी खुदा को हाज़र नाज़र करके बात कर रहा हूँ। मैं ऑपरेशन एक बच्चे का हरनिया का फट्टे के उत्ते छड्ड के आया, तो मेरे हत्थ उदां दे ही है। मैं सिर्फ दुख बर्दाश्त नहीं कर सकिया। बाकी ज़हीर बास ने जिहड़ी भरा की खिदमत की, इहो जिहे भरा बार बार नहीं लभदे। ज़हीर ने भरा का हक अदा कर दिता। साडे वरियाम नगर पूरे की तरफों बहुत अफसोस, बहुत दुख, और असीं दस नहीं सकते कि सानूं इउं जिवें साडा अपना बादू अपना भाई फौत होया, समझ गई। तो बहुत दुख है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस दे विच आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत दुख जी बहुत शुक्रिया दिल भाई। तो नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि एक बंदा बीमार है और वो इस कंडीशन में है कि उसने अपना सारा कुछ लगा दिया, जो उसके पास पैसा था, जो उसके पास प्रॉपर्टी थी, जो गाड़ियाँ थी, एक बहुत अच्छा अल्लाह पाक ने नाम दिया। तो काइंडली हमारी हुकूमत से अपील ये है, कोई ऐसा बंदा कहीं और आपको दिखाई दे तो खुदारा उसकी हेल्प करें, ताकि हमारे दरमियान ऐसे सितारे जगमगाते रहें। वो सितारा जो बुझ चुका है, खुदारा कोई और ऐसा सितारा नज़र आए तो काइंडली उसकी हेल्प। जी ये मेरे वरियाम नगर जड़ावाला से ये मेरा सारा ननिहाल है। ये सारा मेरा ननिहाल है। मेरी माँ इनसे बहुत प्यार करती थी। इनके ये हम एक दूसरे के गम खुशी में ऐसे शरीक होते हैं कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। और ये बच्चे सारे चल के आ चुके हैं। ये हाजी साहब हैं, ये हमारे भाईजान हैं, ये सारा हमारे खानदान भाई हैं जी, और बहुत अच्छे लोग हैं। इनके जब ये सुना हमने तो हमने सब कुछ छोड़ा वहाँ पे, तो हम इनके दुख में शरीक होने के लिए आ चुके हैं। और अल्लाह ताला इनको सब्र दे और भाई को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला दर्जा अता करे। क्योंकि वो बंदा ही ऐसा था, हर बंदे जब भी उसके पास जाते थे ना, ऐसे मिलता था जैसे उसका कोई अपना आ गया। बेशक। ये हमारे वरियाम नगर के सदर साहब हैं। अच्छा। सदर साजिद हाजी वो सदर आपको साजिद पता है वो मौला का बहुत अजीम मदा खान था। ऐसा हमारा पूरा ख़ानदान अजीम मदा खानी में है। हमारे उस्ताद हसन सादिक साहब, अली हमज़ा भाई, रज़ा हसन सादिक, मोहसन अब्बास सोनू साहब, वर्ल्ड फेमस गुलकार अली अब्बास साहब, अमानत अली और अली, माशाल्लाह लातादाद हमारी पूरी फैमिलीज़ में। ख़ुद मौला का छोटा सा मदा खान हूँ। और यकीन जाने वो इन लोगों से बहुत प्यार था, आज़ादारों से, मौला के मदा खानों से, मौला के प्यार करने वालों से। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि दो माह पहले जड़ावाला गया है, घर पे गया है, बारगाह पे गया है, सलाम किया है, खाना खा के आया है, इन लोगों से मिल के आया, पूरे ख़ानदान से मिल के आया है।
تو میں آپ کے چینل کے ریفرنس اپنے تمام خاندان کو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ صبر دے مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ پاک اس کو اجر عظیم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ. ਸਦਕਾ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ- ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਛੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ 'ਚ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਬਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਕਰੇ. आमीन. ज़हीर भाई कोई आखिर ते कोई ऐसा पैगाम थोड़ी फैमिली के थ्रू होवे या कोई थोड़ा जरा हो? बस अभी भी ये आखिरी पैगाम ये है कि खुदारा हमारी फैमिली के लिए कुछ देखें. अगर अब भी कुछ कर सकते हैं तो खुदा का नाम लेके खुदा के लिए, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया के ज़रिए उसके 2 यतीम हैं. छोटा बेटा उसका अशल अब्बास, बड़ा अशल अब्बास है, छोटा जो नकी अब्बास है उसका अभी एक आंतली जो है वो उसकी पेट की बड़े पेशाब वाली आंतली वो बाहर निकाली हुई है. तो खुदारा हमारे ऊपर कोई गौर करे. मैं आपको पता है मैं ख़ुद मेहनत मज़दूरी करने वाला बंदा हूँ, एक मज़दूर आदमी हूँ, को मेरी इतने को वो नहीं है. अली भाई बेचारा वो सब कुछ उसने अपना कुर्बान कर दिया, कोई चीज़ नहीं उसने अपने पास रखी. आप चेक कर सकते हैं. और हमारे ख़ानदान ने लातादाद जो हमारे ख़ानदान वो भी करते हैं बेचारे, लेकिन हमारा मर्ज़ बड़ा है, हमारी आजमाइश बड़ी है. लेकिन हम अल्लाह की बारगाह से यही है कि मालिक हम तुम्हारी आजमाइश देने के लिए काबिल तो नहीं है, लेकिन मालिक हौसले तेरे से और करबला वालों के हौसले से हमें हौसला मिलेगा. यहाँ में इमाम सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के मालिक उनका सदका, बीमार करबला का सदका, जो कायनात में बीमार है मालिक सबको शिफा याबी अता फरमाए. और खुदारा कोई इंसान मजबूर ना हो. मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कोई इंसान मजबूर ना हो. अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए. जी बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई. ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਰਿਆਮ ਨਗਰ ਤੋਂ. ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀ ਜਾਏ. जी बहुत शुक्रिया.